خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل الحمدللہ ذکر رضا کے مدنی پھول ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور اس وقت 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت کی تقریبات عروج پر ہیں۔ پورا مہینہ ہی ذکر رضا ہوتا رہا، اور اب تو یہ عرس کی تقریبات دنیا بھر میں عاشقان رسول منا رہے ہیں۔ مدنی چینل آپ کے لیے خاص سلسلے لے کر آیا ہے، اور الحمدللہ قبلہ مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارا موضوع کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت تو کمال کی شخصیت ہیں، بہت سارے علوم کے ماہر ہیں، مگر اعلیٰ حضرت اور خدمت قرآن۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا نام کون نہیں جانتا، اور خدمت قرآن میں اعلیٰ حضرت کا نام کتنا زبردست پاپولر ہے، وہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا۔ کیا شاندار منقبت ہے اعلیٰ حضرت کی۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ آج قبلہ مفتی علی اصغر صاحب ہمارے درمیان ہیں۔ آپ تقریباً ہر ہی ہفتے ہمیں احکام قرآن کے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت اور خدمت قرآن۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس موضوع کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ ایک بہت عمدہ بزم سجائی ہے آپ نے، اور اس بزم کے روح رواں آپ ہی ہیں۔ اور بات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ہو تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس موضوع پر، کیا بات، کس زاویے پر گفتگو کی جائے، کیونکہ آپ عبقری شخصیت ہے، ہمہ جہت شخصیت ہے۔ ہم نے چونکہ ایک موضوع مختص کیا ہے جی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی خدمت کس کس انداز میں کی ہے۔ اب قرآن کریم کی خدمت کس طرح ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک کے نشر و اشاعت کے ذریعے، ماشاءاللہ، اس کی تشریح کے ذریعے، اس کے ترجمے کے ذریعے، اس کے معنی اور مفہوم کی اشاعت کے ذریعے، اور ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جو علوم قرآن ہیں ان کی ترویج و اشاعت، ان کو آگے بڑھانا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میں نے ایک آج گفتگو کرنی ہے، 4 انداز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم 4 انداز ایسے ہیں کہ جس میں آپ نے خدمت انجام دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے 15 کے قریب ایسے مستقل رسائل ہیں جو تفسیری رسائل ہیں، واہ، تفسیر قرآن پر ہی لکھے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری خدمت کا انداز یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے مختلف حصوں کی تحقیقات آپ کے فتاویٰ میں، آپ کے کتب میں موجود ہیں۔ کس انداز کے تحقیقات موجود ہیں وہ میں عرض کروں گا۔ تیسرا موضوع یہ ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے رسائل ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد ہی قرآن پر رکھی گئی ہے۔ واہ، یعنی وہ رسائل آپ نے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے لکھے ہیں، اور ان رسائل کے اندر جس انداز میں قرآن کریم فرقان حمید سے استشہاد کیا گیا ہے، دلیل پکڑی گئی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ موضوع ایک، آیات 60، اللہ اکبر، ایک چیز کو ثابت کر رہے ہیں، 2 درجن آیات پیش کر رہے ہیں۔ یعنی وہ استحضار تھا آپ کا قرآن کریم فرقان حمید کے مطالب پر، مضامین پر، آیات مبارکہ کے مفہوم پر، کہ ان رسائل سے پڑھ کے لگتا ہے کہ آپ قرآن پاک میں ڈوبے ہوئے تھے، اور قرآن پاک آپ کے سینے کے اندر جو ہے وہ اس کا نور جو ہے موزن تھا۔ چوتھی جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے، اور یہ موضوع معروف بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے کنز ایمان کے نام سے۔ اس ترجمے میں کیا خصوصیات ہیں، اور یہ ترجمہ کر کے آپ نے کیا خدمات انجام دی؟ ترجمہ تو بہت سارے لوگوں نے کیا ہے۔ تو 4 نکات پر گفتگو کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ تھوڑی بہت بات پوری ہو جائے۔ کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، شاید یہ اعلیٰ حضرت اور خدمت قرآن پر جب بات ہوئی ہوگی نا، تو ہو سکتا ہے کہ
بہت ساروں کے ذہنوں میں اس ٹاپک کو سن کر آیا ہوگا کہ آج کنز الایمان پر بات ہوگی، اور میں سچ بتاؤں سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیونکہ اتنا تو ماشاءاللہ علماء کرام کے پاس جو علم ہے، جو فتاویٰ میں ان کی زندگی گزرتی ہے، کہ آج کنز الایمان کے محاسن، کنز الایمان کی خوبیوں پر بات ہوگی، ترجمہ کیسے لکھا، مگر کنز الایمان کی باری تو چوتھے نمبر پہ مفتی صاحب نے جو آج ہمیں اس سلسلے کی پوری جو باؤنڈری لائن عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ تو مطلب پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 15 کے قریب رسائل ہیں، رسائل سے مراد اعلیٰ حضرت نے کچھ کتابیں لکھی اسپیشلی، اور تفسیر پر ہیں، تو کیا اعلیٰ حضرت نے تفسیر قرآن بھی لکھی؟ کہنے کو تو ایک اعتراض بنتا ہے کہ جی اعلیٰ حضرت نے کوئی تفسیر نہیں لکھی، ٹھیک ہے، اور بعض نے ایسا لکھ بھی دیا اپنی کتابوں میں۔ اللہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے عربی زبان کی ایک کتاب ہے، اس میں علماء کے تراجم لکھے گئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بطور خاص اس بات کو بیان کیا کہ فقہ میں تو بڑے ماہر تھے، حدیث اور تفسیر میں کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ایسی بات سن کے بریلی شریف کے ایک معاصر عالم ہیں، بزرگ عالم ہیں، مولانا حنیف رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی تحریر میں نے پڑھی۔ شاید ان کی ایک کتاب کا جو سبب بنا ہے وہ یہ ایک جملہ بنا ہے، اللہ، کہ تفسیر پر کام نہیں کیا اور حدیث پر کام نہیں کیا۔ انہوں نے جامع الاحادیث کتاب پوری مرتب فرمائی، اللہ، اور بیان کرتے ہیں کہ 300 حدیث کی کتابیں ہیں اللہ، جو امام اہل سنت کے پیش نظر رہی ہیں، اللہ اکبر، جن کے آپ نے حوالے دی ہیں، جن کی آپ نے روایتیں بیان کی ہیں۔ کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، سرچ کریں اور جناب سامنے آ جائے، مواد سارا آ جائے گا۔ جی، آپ نے وہ کتابیں کوڈ کی، بیان کی، 300 کتابیں آپ کے پیش نظر رہیں، 300 کتابوں کا نچوڑ عطا فرمایا، اور 10,000 سے زیادہ حدیث وہ ہیں جن کو آپ نے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر، 10,000 سے زیادہ حدیث ہیں۔ پھر اسی طریقے سے قرآن پاک کے تعلق سے بھی ایک تفسیر بیان ہوئی۔ دیکھیے، ہم اس چیز کو ایک دوسرے زاویے میں سمجھتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، مثال کے طور پر، اب ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ کسی کو بیچتا ہے، کہیں بھی بیچتا ہے، کسی محاذ پر بیچتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو بھی کھلاڑی اترے گا جا کے، اس کا کام ہے اپنے ہدف کو پورا کرنا۔ کسی بھی کھلاڑی کے ہدف سے ملک بچ سکتا ہے، اہم مشن پورے ہو سکتے ہیں، اہم جو ہے وہ اہداف ہیں وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس کھلاڑی نے تو اسپتال میں کوئی خدمات انجام نہیں دی، میڈیکل کی فیلڈ میں، اس نے تو فلاں فیلڈ میں کوئی خدمات انجام نہیں دی، جو کام دیا اس کو، اس نے وہ اپنا ہدف پورا کیا۔ آپریشنل کام جو ہے نا وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ واہ، اعلیٰ حضرت نے جس چیز کے لیے اپنی حیات کو وقف فرمایا، واہ، بند کمرے میں بیٹھ کے ایک لکھاری کے طور پر یا ایک مصنف کے طور پر انہوں نے اپنی زندگی کو وقف نہیں فرمایا۔ ان کی زندگی کے سامنے اہداف تھے۔ سب سے بڑا ہدف تھا دین کا دفاع، شان الوہیت کا دفاع، ناموس رسالت کا دفاع، اور لوگوں کو درپیش جو فقہی مسائل تھے ان کا حل۔ آپ کے پاس یہاں سے مسئلہ آ گیا اور مہینوں آپ کی ریسرچ ہوتی تھی، اس کو حل کر کے دیتے تھے۔ کہیں سے اعتراض آیا شان الوہیت کے بارے میں، ناموس رسالت کے بارے میں، آپ خون جگر جلا کر اور وہ مواد لا کر آپ کو امام کیوں کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ، امام اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے دین کی وہ خدمت کی ہے کہ اگر آپ وہ دلائل قائم نہ فرماتے اور وہ دلائل عام علماء اور عوام تک نہ پہنچتے تو لوگ ان باتوں کے قائل ہو جاتے جو پھیلائی جا رہی تھیں۔ صرف برے صغیر پاک و ہند سے رجوع نہیں تھا، دنیا کے کونے دنیا کونے بھر سے وجود تھا۔ اللہ اکبر، اب دولت المکیہ کہاں لکھی آپ نے؟ واہ واہ واہ، مکہ مکرمہ میں پہنچے، علم غیب پر سوال ہوا، آپ نے پورا رسالہ لکھ دیا۔ افریقہ سے آپ کو سوالات آتے رہے۔ تجارت کے معاملے میں بھی یہ ہوا، نوٹ نیا نیا ایجاد ہوا، مکہ مکرمہ میں پہنچے، وہاں سوال ہوا کہ جناب یہ نوٹ ہو گیا، یعنی پورا رسالہ لکھ دیا۔ اللہ اکبر، تو اب جو اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے، شاید آپریشنل کا لفظ پتہ نہیں ادب کے قریب ہے یا نہیں، لیکن سمجھانے کے اعتبار سے جلدی سمجھ میں آنے والا ہے۔ جی، آپ کی جو زندگی ہے وہ وقت تھی کہ لوگوں کو کس چیز کی حاجت ہے، کیا پوچھ رہے ہیں لوگ، ان کا ایمان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، کوئی نیا فتنہ آیا تو اس کا رد کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بنیاد بنی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو صرف کتاب لکھنے کے لیے وقف نہیں کر سکے، اگرچہ کہ قرآن پاک کی پوری تفسیر آپ نے نہیں لکھی ہے، لیکن 15 کے قریب آپ کے سے رسائل ہیں جن کا موضوع تفسیر ہے، یعنی تفسیر قرآن ہے جن کا موضوع۔ اب 15 کے قریب جو رسائل ہیں ان میں سے بتائیے اس بارے میں۔ سب سے پہلے تو کنز الایمان، جو کہ رسائل میں تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ترجمہ کنز الایمان، ٹھیک ہے، سورہ والضحیٰ کی تفسیر،
ایک مرتبہ میلاد شریف کے جلسے میں تشریف لے گئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، اور پورا میلاد کا جلسہ ذکر میلاد، ثبوت میلاد اسی آیت مبارکہ سے ثابت کیا۔ اللہ اکبر، صرف بسم اللہ الرحمن، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اور وہ پھر آپ کی تقریر شائع ہوئی اور چھپی اور اس پورا کے رسالہ بن گیا، وہ ملتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انباء الحی، سورہ والضحیٰ کی تفسیر الگ، وہ بھی الگ وہ رسالہ ہے، وہ اچھا، الگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ انباء الحی ان کتابہ المسنون تبیان لکل شیء۔ الدورۃ المکیہ آپ نے لکھی، دورۃ المکیہ جب آپ لکھ کر فارغ ہوئے تو تصدیقات کی علماء نے، عرب علماء نے تصدیقات کی اس کی بھی اپنی اسٹوری ہے کہ بغیر کتاب خانے کے، بغیر ریفرنسز کے لیے آپ کے پاس کوئی چیزیں نہیں تھی، اپنے حافظے پر مدار رکھتے ہوئے ایک ضخیم کتاب آپ نے تصنیف کی، اس میں آیات ہیں، احادیث ہیں، کون کون سے دلائل ہیں، بغیر کتابوں کی مدد لیے۔ جی ہاں، عرب علماء نے اس کی تصدیق کی، جو اس میں لکھا گیا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ علوم خمسہ کو سب سے زیادہ بنیاد بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے علوم خمسہ کا علم بھی آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا احاطہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اس کے علاوہ جو مخلوق ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسا وقوع نہیں ہے نبی اکرم علیہ السلام کے علم سے باہر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ عرب علماء نے، اہل مکہ نے، اہل مدینہ نے اس پر تصدیقات کی۔ ایک شافعی عالم سید احمد برجنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلے سے اختلاف کیا کہ علوم خمسہ کے اندر انہیں تردد تھا، ٹھیک ہے، اور علماء سابقین میں بھی اس کا اختلاف رہا ہے، ٹھیک، ایک علمی اختلاف تھا، اور غایت المعمول انہوں نے کتاب بھی لکھی اس اشکال کے تعلق سے۔ امام اہل سنت جب ہند واپس تشریف لاتے ہیں تو ان کے اشکال کے جواب میں مزید مدلل کتاب لکھتے ہیں، اللہ اکبر، اور قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کو بنیاد بناتے ہیں، اور اس رسالے کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھتے ہیں، انباء الحی ان کتابہ المسنون تبیان لکل شیء۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا ہے اللہ اللہ تو تبیان لکل شیء ہے، اللہ، تو پھر کیا مخفی رہے گا؟ تو یہ تو خیر ایک تقریری بات تھی، لیکن جب اس رسالے کو پڑھتے ہیں کیا دلائل کے خزانے بہائے ہیں، اللہ، اور تفسیر ہی اس پورے رسالے کا موضوع ہے۔ قرآن پاک کی آیات، نبی پاک کے علم پر ان کو کچھ معاملے پہ تردد تھا، جواب میں قرآن پاک کی تفسیر کے ذریعے جواب دیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہاں ایک عجیب نقطہ یہ ہے کہ علامہ احمد برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی اس بات کو ہند میں کسی اور انداز میں پیش کیا گیا کہ دیکھو جناب، ان کی موافقت نہیں کی، ان کی تائید نہیں کی گئی۔ مخالفت کرنے والے یہ بھول گئے کہ علامہ سید احمد برزنجی رحمۃ اللہ تعالی وہ شخصیت ہیں جو حسام الحرمین کے مصدقین میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، وہاں تصدیق کی ہے۔ ایک اور رسالہ السمسام علی مشکک فی آیات علوم الارحام، جب الٹرا ساؤنڈ ایجاد ہوا، علوم خمسہ پر بات ہوئی، ٹھیک ہے، کہ کس نے سوال کیا، تم کہتے ہو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، قرآن پاک کی آیت ہے، تو الٹرا ساؤنڈ تو بتا رہا ہے کیا ہے، تو اس آیت کے وہ تفسیری نکات بیان کی امام اہل سنت نے۔ اللہ اللہ، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اللہ اللہ، جو معنی اس کا پھیلایا گیا تھا وہ اس کا معنی ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ماں کے پیٹ میں کیا، یہ بڑا مشہور ہے کہ جب اللہ ہی جانتا ہے تو یہ الٹرا ساؤنڈ سے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ یہ تو واقعی آج بھی ایک کوسچن مارک ہے۔ اس پورے موضوع پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالہ تصنیف فرمایا، جس کا غالب حصہ تفسیر پر مبنی ہے اور کچھ حصہ سائنس پر بھی مبنی ہے۔ اللہ، اب ہمیں الٹرا ساؤنڈ کیا چیز ہوتی ہے، یوں 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 یہ فارمولہ ہے، یوں کرو تو تصویر آ جائے گی ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ صحیح، یعنی ایک مولانا سائنسی ایجاد بیان فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، جب بالکل نیا نیا الٹرا ساؤنڈ آیا ہے۔ یعنی الٹرا ساؤنڈ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور رسالہ المحجۃ المؤتمنہ فی آیات الممتحنہ، سورہ ممتحنہ کی ایک آیت مبارکہ کو لے کر کفار کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس زمانے میں پورا ایک فکری موضوع ہے یہ کہ مسلمانوں کو کس طرح اعلیٰ حضرت نے اختلاط سے بچایا۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان جا کے مورتی پر چڑھاوا چڑھا رہا ہوتا تھا، مسجد میں آ کے پتہ نہیں لوگ کیا کچھ کر رہے ہوتے تھے، تو آپ نے ترک موالات کے جو موضوع ہے اس سے ملتا جلتے ٹاپک پر یہ رسالہ لکھا، کافرانہ رسوم مسلمانوں میں داخل ہوتی جا رہی جی، اور اس رسالے کا جو موضوع ہے
कुरान पाक की वो आयत हैं जो कुफार के ताल्लुक से नाजिल हुई थी। क्या हुदूद है, क्या क़यूद है, किन चीज़ों में कितना ताल्लुक रखना है, कितना नहीं रखना। और ज़्यादातर जो कलाम है वो तफसीरी निकात पर कलाम है, एक तफसीरी रिसाला है। इसी तरीके से एक और रिसाला है अज़ुलज़ालुल अनक़ा मिन बहरी सबक़तिल अत्क़ा, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत पर ये रिसाला लिखा गया। वाह वाह वाह। कहने को तो ये एक समान उम्री का टॉपिक है, सही सीरत का मामला है, लेकिन हकीकत में ये एक तफसीरी रिसाला है। वाह वाह वाह। कुरान पाक की तफसीर के वो उलूम बयान किए गए हैं, मुफस्सरीन पर वो जरा की गई है। सब वैसे क्वेश्चन किसी के जहन में आ सकता है कि जब भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर बात होती है और भी हमने सीरत की किताबें पढ़ी हैं तो कुरान पाक की वो चंद आयात तो जिक्र की ही जाती हैं, तो आप बार बार कह रहे हैं कि बात सीरत की है मगर है तफसीरी रिसाला, तो सिर्फ आयतें बयान की है, उसके अंदर और भी बहुत सारे मदनी फूल हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जी। होता ये है कि आयत तो बयान कर दी जी, अब कोई कहेगा भी इस आयत से ये मजमून कैसे साबित हो रहा है। अब आला हज़रत ये साबित कर रहे हैं कि इस आयत से ये मौजू कैसे साबित हो रहा है, अल्लाह अल्लाह, ये फजीलत कैसे साबित हो रही है। और उसके ज़िमन में जो कुरान के कवायद, जो मुफस्सरीन के मुख्तलिफ अक़वाल और फिर खुद मुफस्सरीन के तबक़ात पर कलाम, कहीं वो किसी मुफस्सिर पर इतना उम्दा कलाम करते नजर आ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आला हज़रत इनसे बड़े मुफस्सिर हैं। अल्लाह अल्लाह। इस रिसाले की अहमियत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से एक आलिम दीन ने इस रिसाले पर सिर्फ पीएचडी की है। अच्छा, एक रिसाले पर पीएचडी, एक रिसाले पर पीएचडी की है। क्या बात है। अंदाजा लगाइए कि कितनी गहराई में उतरा हुआ ये रिसाला होगा। अल्लाह, ज़ाहिर है पीएचडी तो नॉर्मल चीज पे तो हो नहीं सकती। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे रसायल हैं, ऑलमोस्ट 15 आपने बताया। फिर तफसीर बेज़ावी पढ़ते हुए आपने उस पर एक आशिया लिख दिया। अच्छा, ये आशिया उस अंदाज का नहीं होता कि हर लफ्ज के तहत लिखा जाए। ठीक है। इस तरह के जो हवाशी लिखे हैं इमाम अहले सुन्नत ने, बहुत सारे हवाशी, हिदाया पर है, आदिस की किताबों पर है, बुखारी शरीफ पर है, या आप वहाँ लिखते हैं कि जहाँ आपको, जैसे अगर तफसीर बेज़ावी पर लिखा है मुसन्निफ की किसी बात से इख्तिलाफ है या मुसन्निफ कुछ कसर छोड़ गए, तफसील बनती है, वहाँ आपने कुछ लिखना है। तफसीर बेज़ावी का आशिया है, तफसीर खाज़न का आशिया है, दुर्र मंसूर पर आशिया है, इनायतुल काज़ी पर आशिया है, मालिमुत तंज़ील पर आशिया है। तो ये तफसीर में इतना बड़ा काम खिदमत कुरान के लिए ही तो है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझा जा सकता है कि खिदमत कुरान यानी कुरान पाक का जब नाम आता है तो पहला जो तासुर जाता है जहन में कुरान की तिलावत। बिल्कुल ठीक। दूसरा तासुर ये जाता है, तिलावत को अगर देखें तो तिलावत और तलफ़्फ़ुज़ पर भी आपके रसाइल हैं। अच्छा, आपको पूरा एक रिसाला है कि दौद का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो क्या बनता है, पूरा रिसाला लिखा है एक लफ्ज़ पर, इसे एक लफ्ज़ पर। अल्लाह, और वो दलाइल दिए, ये भी खिदमत कुरान है। पहला तासुर आता है तिलावत पर, उसके आपने रसाइल लिखे हैं। दूसरा तासुर जाता है तर्जुमे पर, तर्जुमा आपने किया है। तीसरा तासुर जाता है कुरान की तफसीर पर, तो तफसीर पर मुस्तकिल रसाइल लिखे हैं। तफसीर के उलूम में जो महारत है आपको, वो इन रसाइल को पढ़कर बखूबी समझी जा सकती है कि इमाम अहले सुन्नत को तफसीर पर कितनी महारत है। आप तफसीर के उलूम, तफसीर के कवायद, तफसीर के ज़वाबित, मुफस्सिरीन के अक़वाल, उनसे ऐसा इख्तिलाफ कर रहे होते हैं बाज़-औक़ात कि ऐसा लगता है कि अल्लामा बेज़ावी अगर इनके ज़माने में होते तो कहते कि क्या बात है आपके उलूम की, क्या बात है। बड़े बड़ी किताबों पर कोई बात लिखना ये छोटी बात तो नहीं है, क्या बात है। तो ये एक टॉपिक मैं समझ रहा हूँ आप बहुत इख्तिसार से काम ले रहे हैं क्योंकि सिलसिले का वक्त जो हमारा लिमिटेड होता है। तो एक टॉपिक आपने बताया कि तफसीर कुरान पर एक शानदार काम, यानी हम ये कह सकते हैं कि शानदार मुफस्सिर कुरान है आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ उस्ताद साहब। दूसरा टॉपिक हम लेते हैं कि वो रसाइल जिनकी बुनियाद ही कुरान पाक की आयत के इस्तिशहाद पर है। ठीक है। इस्तिशहाद कहते हैं कि दलील पकड़ना, कुरान से दलील पकड़ना। ठीक है। यानी जो दलाइल हैं वो चार हैं। ठीक है। कुरान, सुन्नत, इजमा, कयास। ठीक है। किसी मसले की पहली बुनियाद होती है कुरान पाक। ठीक है। अगर एक मसला कुरान पाक से साबित है तो वो सबसे कवी समझा जाता है। ठीक है। फिर इसकी अपनी तफसील है कि दलालत से साबित है, असरात से साबित है। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुछ रसाइल को अगर हम देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि कुरान पाक से इस्तिशहाद भी पढ़ने को तो हर शख्स कुरान पढ़ता है, तर्जुमा पढ़ लेता है,
لیکن کہاں ایک باریک بات، ایک باریک نقطہ، ایک بہت ہی لا ینحل سوال، اور کہاں درجنوں کی تعداد میں آیات پیش کی جا رہی ہیں. واہ. جیسے ایک رسالہ ہے الامن والولا، بڑا مشہور ہے ویسے، بہت مشہور بہت رسالہ مشہور ہے. ہے. اس رسالے کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات پر سوال ہوا. مشکل کشا کیوں کہتے ہو، ندا کیوں کرتے ہو، مشکل میں کیوں پکارتے ہو. تو 45 آیات صرف اختیارات مصطفیٰ پر نقل فرماتے ہیں. اللہ اللہ. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، اور پھر پروف بھی کیا ہوگا کہ Proof بھی دیکھو یہ کیا. وہاں اس سے ملتا ہے معاملہ. اور 300 سے زیادہ تو حدیث بیان فرمائی ہے اس رسالے میں، ایک رسالے میں. ایک رسالے میں. اللہ اکبر. اور وہ دلائل بیان فرمائے کہ یعنی اعتراض کرنے والے کا بچتا کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں بچتا. اللہ اللہ اللہ. ایسی صورتحال ہے. اللہ اللہ. لمعۃ الضحیٰ، داڑھی ایک مشت رکھنا واجب ہے. موضوع اس کا یہ تھا، اور قرآن پاک کی 18 آیتیں بیان فرمائی گئی داڑھی کے موضوع پر، داڑھی کے موضوع یعنی ثابت کیا اس سے. ثابت کیا. اللہ اللہ. ایک مشت رکھنا واجب ہے یہ رسالہ، اور 18 آیتیں وہاں بیان فرما رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. یہاں ایک عام سا مسئلہ ہو، ایک آیت نہیں مل رہی ہوتی. اللہ اکبر. میں واقعی سوچ رہا ہوں کہ کیا داڑھی کے موضوع پر اس طرح کی کوئی آیت ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے بیان کیا تو یقیناً کیا ہے، بالکل. اور اس سے کوئی نہ کوئی ماخذ نکالا ہوگا. اچھا، پھر ایک اور رسالہ ہے الکوكب الشہابیہ، اور میں امام اہل سنت کا جو ایک کریکٹر ہے وہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ کا کریکٹر کیا رہا ہے پوری زندگی. واہ واہ. جہاں سے حملہ ہوا ہے وہاں آپ کھڑے ہو گئے، دفاع کیا. ایک قلعہ بن کر کھڑے ہو گئے. واہ واہ. ایک بات کھڑی ہوئی کہ جناب، جیسے مثال کے طور پر ایک محاذ کھڑا ہوا جی. فتنہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. اس کے رد میں آپ نے پورا ایک رسالہ تصنیف فرمایا، اور پھر وہ کذب، لفظ کذب کو لے کے اس کی تحقیق، اس کی تفسیر، متعلق آیات. تو اب جو امکان ہے کہ باری تعالیٰ کے تعلق سے جو موضوع چھڑا، پورا رسالہ اس پر لکھا. تو رسالے کا موضوع ہوا شان الوہیت کا دفاع. اللہ اللہ اللہ. کوكب شہابیہ کے اندر ایک کتاب شائع ہوئی تھی ہند میں، اور اس کتاب کے اندر اتنے عجیب و غریب مضامین تھے. وہ پروموٹ ہوئی تھی عرب سے، ایک فتنہ اٹھا تھا عرب میں، وہاں سے وہ پروموٹ ہوئی تھی. خلافت عثمانیہ تازہ اس کا وقوع ہوا تھا. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رسالے کے اندر 70 کفریات گنوائے. کتاب کے اندر؟ اس کتاب کے اندر. اللہ اللہ اللہ. ہاں، کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک ہوا چلے گی، سارے مشرک ہو جائیں گے دنیا کے مسلمان، اور وہ ہوا چل چکی ہے. استغفر اللہ استغفر. یہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا. تو اس رسالے کی مذمت کی، اس کے کفریات کو بیان فرمایا، اور اس کے مقدمے میں 15 کے قریب آیات لکھی ہیں اس کے رد میں، مذمت میں. پھر والدین کریم، پیارے آقا علیہ السلام کے والدین گرامی، ان کے ایمان پر ایک رسالہ تصنیف فرمایا. 10 آیتیں وہاں لکھتے ہیں. مرزا قادیانی اسی دور میں تھا کہ رد میں تو آپ نے 5 رسائل تصنیف فرمائے. خیر، ہمارا موضوع قرآن پاک ہے. قرآن پاک کو بھی اگر دیکھیں تو خاتم النبیین کے جو لفظ کی تشریح ہے، اس تشریح کی بنیاد پر ہی اس نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے. تو یعنی یہ جو معنی ہے اجماعی معنی ہے، کوئی اس معنی کو محرف نہیں کر سکتا، کوئی احتمال اور نہیں نکال سکتا. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس معنی کے اندر کوئی اور معنی لینا کفر ہے. صحیح. تو خاتم قادیانیوں نے اس کا معنی ہی غلط لیا. معنی غلط لیا. خاتم النبیین کے لفظ کی جو حقیقت ہے، خدمت قرآن نے بھی اس لفظ کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ دلائل کے انبار لگائے ہیں. 5 رسائل لکھے ہیں اس کے. اچھا، 5 ایک لفظ اس کی تشریح پر، مطلب اس ٹاپک پر، ختم نبوت کے موضوع پر، اور خاص خاتم النبیین کے جو معنی بیان فرمائے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. اسی طریقے سے ایک اور علمی بحث ہوتی ہے، پیارے آقا علیہ السلام افضل ہے، تجلی الیقین، ایک پورا رسالہ لکھتے ہیں. 10 آیات اس میں ذکر فرماتے ہیں. قرآن پاک ایسا لگتا ہے کہ کمپیوٹر کی طرح اعلیٰ حضرت کے سامنے جیسے ہی وہ کوئی مسئلہ لکھتے ہوں گے اور آیتوں کا انبار لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. سرچنگ آج کل تو آسان ہے، اس زمانے میں کیسے آتی ہے؟ اصل میں یہ دیکھیں، آیتوں کا انبار لگانا اور چیز ہے، اور ایسے دلائل پیش کرنا، یعنی وہ آیت پیش کرنا کہ جس کو بطور دلیل جھٹلایا نہ جا سکے. یعنی اس موضوع سے متعلق یہ آیت ہے، اب جھٹلا کے دکھاؤ. اللہ اکبر. یعنی مطلب شور کر رہے تھے کہ جی یہ بات شرک ہے، اور وہ بات شرک ہے، اور یہ بات شرک ہے. جب دلائل پیش ہوئے تو اب 2 جواب. اور سب سے مین تو ہے ہی دلیل قرآن. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک امام اہل سنت
रदी अल्लाह तआला अन्हु के इन रसाइल का किसी ने रद्द नहीं लिखा है। अच्छा, कोई नहीं झुटला ही नहीं सका कोई नहीं झुटला सका। क्या बात है, क्या बात है। खयानत होती रही, कतावेद होती रही, झूठी बातें मनसूख की जाती रही, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर मुझे वो शेर समझ ज्यादा आ रहा है, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तीसरे टॉपिक की तरफ चले मुफ्ती साहब। जी हाँ बिल्कुल, तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। माशाल्लाह। ये तो वो था कि जिसमें यानी बतौर खास मकसूद ही कुरान पाक की आयात या तफसीर को रखा गया और गुफ्तगू की गई। ठीक है। और इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो पूरी ज़िंदगी गुजारी है वो फतावा में, तहकीक में, दिफा में, तो बाज़ ऐसे उम्दा तरीन मौज़ूआत जो तफसीरी मज़ामीन पर शामिल हैं वो ज़िमनी तौर पर भी बयान हुए। अच्छा, मिसाल के तौर पर पूरा रिसाला नहीं बल्कि ज़िमनी तौर पर कहीं कहीं। रिसाले का मौजू क्या है? ठीक है। रिसाले का मौजू है शमाइमुल अंबर, कि अजान खुतबे के वक्त कहाँ दी जाएगी। वाह। मस्जिद में नहीं दी जाएगी बल्कि दरवाजे पर दी जाएगी। रिसाले का मौजू ये है। अब वहाँ अल्फाज आया है बैना यदैही कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलाम के सामने अज़ान दिया करते थे। तो कुछ लोगों ने मतलब निकाला कि जनाब बैना यदैही तो सामने, तो हमारा आम मौज़िन भी सामने खड़ा होता है। ठीक है, जो मस्जिद के अंदर देखे अज़ान दे रहा होता है। तो लफ्ज़ बैना यदैही एक ऐसा लफ्ज़ है जो कुरानी लफ्ज़ है। जब ये लफ्ज़ कुरान पाक में भी आया है तो फिर इसके माना और मफ़हूम पर तो बड़ी वसी गुफ्तगू बनती है। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये तहकीक बयान फरमाई कि ये लफ्ज़ तो कुरान पाक में 38 मरतबा आया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर ये तहकीक बयान फरमाई कि एक जगह हकीकी माना में आया है, 17 जगह पर कुर्ब के माना में आया है। और कुर्ब के माना में भी इतनी वसअत है कि सामने से लेकर 500 साल की मुसाफत तक इतलाक हो सकता है। अल्लाह अल्लाह। तो जिस चीज को बतौर दलील बना के एक मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था, बैना यदैही तो बिल्कुल सामने हो गया। जी ठीक है। अब वो बैना यदैही के लफ्ज के माना क्या है, और वो कुरान से साबित किए, कुरान की आयत और तफसीर वो बहस फरमाते हैं। 38 मरतबा आया। मतलब ये तो कंप्यूटर बता सकता है। आज हम यही तो करते हैं कि भाई ये लफ्ज कुरान में कितनी बार आया, तो नॉर्मली तो सर्चिंग से आता है, मगर इमाम अहले सुन्नत पर वाकई कैसा कुरान का फैजान था कि यूं बता देना, ये कितनी बड़ी तहकीक है। मैं समझता हूँ कि उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, ऐसा लगता है कि अच्छी बात थी वाकई, वरना जो फन और इल्म है उसकी हम कदर कैसे बयान करते हैं, हमें पता ही ना लगता कि ये दिमाग से बताया गया या कंप्यूटर से सर्च करके कैसे बताया। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा। तो वो तो इमाम है, अल्लाह, इसलिए तो इमाम का लक़ब दिया गया है। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरीके से शान नुज़ुल का कई मामला आ गया कि जनाब इसका शान नुज़ुल क्या है, क्योंकि शान नुज़ुल का ताल्लुक बनता है मतलब और मफहूम के मुख्तलिफ होने से। मतलब और मफहूम मुख्तलिफ हो, शान नुज़ुल अलग हो जाता है। जैसे एक आयत मुबारक है, तर्जुमा यूँ बनेगा कि यही वो लोग होंगे कि जो अंबिया के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, यानी जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की इताअत करेगा वो इनके साथ होंगे। एक वाक़या मैंने सुना, एक आलिम दीन की ज़बानी, वाह, उन्होंने कहा कि एक कादियानी किसी गांव में आ गया और मौलाना साहब जो थे वो सिर्फ फारसी जानते थे, आलिम नहीं थे, हाफिज थे सिर्फ। उस कादियानी को पता था कि ये आलिम नहीं है। मस्जिद में आ गया, कुछ 50 साल पहले बात है। मस्जिद में आने के बाद ये कहा कि मुझसे मुनाजरा करो। वो उनका आलिम था, वो आलिम था, ठीक है। इन्होंने इस्तिगासा किया अपने मुर्शिद की बारगाह में, मौलाना साहब ने। पीर मेहर अली शाह साहब इनके मुर्शिद थे। अल्लाह, विसाल फरमा चुके थे। अल्लाह, खत्म नबूवत पर उनका बड़ा काम है उनका, माशाल्लाह, विसाल फरमा चुके थे। सही। इस्तिगासा किया तो कहते हैं मेरे कान में आवाज शुरू हो जाती है। अल्लाह, आवाज आती है कि इससे ये कहो कि तुम्हारे जो आखिरी दलील है, टाइम कम है, वो बयान कर दो, फाइनल। जी ठीक है। उसने ये आयत पढ़ी कि देखो इस आयत का तर्जुमा ये है कि हुजूर वो हैं जो नबी बना देते हैं, शोधा बना देते हैं, सिद्दीकीन बना देते हैं। सही है। अब आयत एक, माना दो अफराद अलग अलग कर रहे हैं। सही। तो पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा कि इससे पूछो शान नुज़ूल क्या है इस आयत का। वाह। तो वो कहे तुम बताओ और ये कहें तुम बताओ। ये मौलाना कहते हैं कि मुझे तो वाकई पता नहीं था इसका शान नुज़ूल। अल्लाह अकबर। तो फिर कान में आवाज आती है मुर्शिद की
कोई तफसीर रखी है? तो उन्होंने कहा एक फारसी तफसीर रखी है, तफसीर हुसैनी। कहा तुम ऐसे अगर बता दोगे तो लोग नहीं मानेंगे। पहले जमा करवाया पूरे गांव वालों को, कहा 2-3 गांव को जमा कर लो, तफसीर निकाल कर सामने रखिए, अब पढ़ के सुनाओ। पढ़ के जब सुनाई तो वो साहबे का वाक़या है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह यहाँ तो आपको देख लेते हैं, क़यामत में कैसे देखेंगे? तो यह आयत मुबारक नाज़िल होती है कि जो हुजूर की इताअत करेगा वो आपके साथ होगा। तो शान नुज़ूल ने मुतय्यन कर दिया कि आयत का माना क्या बन रहा है। तो शान नुज़ूल बड़ी अहम चीज़ है कि जिससे इस्तिशाद और जो दलील है वो पकड़ने का मामला होता है। तो कई ऐसे मौके फतावा में मिलते हैं कि भाई हुक्म साबित कर रहे हैं कोई, तो इसका शान नुज़ूल क्या है? फिर शान नुज़ूल पर बात किस वजह से नाज़िल हुई, किस वजह से नाज़िल हुई, क्या हुक्म इससे साबित हुआ, क्या पस मंज़र था। कई ऐसे मकामात हैं कि जो फतावा रज़िया में हमें मिलते हैं या आपके तहक़ीक़ात में मिलते हैं। इसी तरीके से लफ्ज़ सलात के माना पे कलाम किया है, लफ्ज़ इस्तियानत के माना पे बहुत तफसीली कलाम किया है। यानी कुरान में लफ्ज़ इस्तियानत का माना है, क्या माना है और क्या माना नहीं है। फिर एक सवाल हुआ कल्ब के ताल्लुक से कि एक कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है कि 2 दिल नहीं हो सकते, तो दिल क्या होता है और क्यों नहीं हो सकते, पूरा इस पर तहक़ीक़ी जवाब लिखा जिसका ताल्लुक कुरान से था। फिर कुरानी लफ्ज़ पर सवाल हुआ, पूरी उसकी तहक़ीक़ कर रहे हैं आप। एक और बड़ी अहम चीज़, यानी इमाम है ना, आम आलिम, आम मुफ्ती या आम माहिर फ़नून नहीं है, वो इमाम अहले सुन्नत है। अल्लाह ताला ने आपको ये वुर्द दिया था। वाह। आपका शायद कोई रिसाला होगा कि जिसका नाम इल्म आदात के मुताबिक ना रखा गया। वाह 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 वाह। मिसाल के तौर पर किफ़रुल फ़क़ील फ़ाहिम, उस साल जो साल बनता था इसके अगर अदद निकालेंगे तो वही साल बनेगा। अल्लाह, कोई ना कोई उस बात से उसका अदद मिलाते थे, वही पूरा अदद मिलाते थे। वाह। ये तो एक आम अंदाज था। अल्लाह ताला ने आपको कुरान पाक के उलूम पर इतनी महारत बख्शी थी कि दलाइल बयान करते हुए कहते थे इस आयत के अदद इतने हैं और इस मफहूम के भी इतने अदद हैं, ये आयत इसी के मुताबिक है। अल्लाह, मैं 2 मिसालें अर्ज करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आयत मुबारक, उलाइका हुमुस सिद्दीकून वश्शुहदा इन्ना रब्बिहिम लहुम अजरुहुम, कि यही सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और अल्लाह के यहाँ इनका अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह। फरमाया इस आयत के अदद हैं 1445। अल्लाह। और अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के अदद भी इतने ही हैं। अल्लाह अल्लाह। और ये आयत इन्हीं की मदाह में है। अल्लाह अल्लाह, इन्हीं की फजीलत में। क्या बात है। अच्छा, मैं आसान करने के लिए, समझने के लिए भी और नाज़रीन के लिए भी, अदद से मुराद ये वही है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 अदद बनते हैं। जी जी। यानी इस आयत के इतने अदद बनते हैं और इन चारों के नामों के अदद भी इतने बनते हैं। अल्लाह। अब अशरा मुबशरा, इनकी शान कहाँ से बयान फरमाई? सुभान अल्लाह। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून, फरमाया 3016 अदद बनते हैं। लफ्ज़ सिद्दीक, लफ्ज़ फारूक, लफ्ज़ ज़ुन्नुरैन, लफ्ज़ अली, लफ्ज़ तलहा, लफ्ज़ ज़ुबैर, लफ्ज़ सईद, लफ्ज़ अबू उबैदा और लफ्ज़ अब्दुर्रहमान बिन औफ, 10 साहबा। इन नामों के अगर आदात को लें तो 3016 बनेंगे। अल्लाह। और इस आयत के भी यही अदद बन रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। यानी इस तरीके से भी साबित किया, यानी कुरान पाक के किस किस मुहाज पर आपने गहराई में जाके खिदमत अंजाम दी है। तलफ़ुज़ का मामला हो, तर्जुमे का मामला हो, तफसीर का मामला हो, आदात का मामला हो, बलागत का मामला हो, मानियो मफहूम का मामला हो, हर वो फन जिसका ताल्लुक कुरान से है आप उसके माहिर। सुभान अल्लाह, सुभान। और जब जवाब में कुरान की आयत पेश कर दी जाए तो सबसे मजबूत दलील तो वही बनती है। मजबूत दलील। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये तो मैं 2 मिसालें बयान की हैं। और बाज़ दफ़ा तो आपकी तबीयत वो जलाल में आ जाती है कि किसी गिरोह पर बात करनी हो या किसी मज़लूम आदमी पर बात करनी हो, फरमाते हैं ये आयत है जहन्नुम के हवाले से और इस बंदे के नाम भी है, इस गिरोह के नाम भी है, और वो फिर निकात बयान करते हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तो इस नुक्ते में हमने मुख्तसर ये गुफ्तगू की कि यूँ आपके तहकीकात में बिखरे हुए वो मोती कि जिनका मौजू ही कुरान है, ठीक है, रिसाला किसी और मौजू पर है। यानी आपकी बात से तो ऐसा लगता है कि आला हजरत कुछ भी बात कर रहे हो कहीं ना कहीं से कुरान की कोई बात लेके जरूर आते हैं। क्यों ना लेकर आएंगे। कुरान ही पहली मंजिल है, दलील अव्वल है। यानी आकाम को साबित करने के लिए जो पहली दलील है वो कुरान पाक है। तो
आला हज़रत कुरान बयान नहीं फरमाएंगे तो क्या बयान बल्कि अब आला हजरत की शायरी पर भी अगर बात करें तो कई अशार में आला हजरत कुरान पाक की आयतों को जिस तरह इशारतन या पूरी पूरी आयत शेर में लेकर आना, जैसे एक ही शेर है, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ही हैं, यानी कई जगहों पर कुरान पाक की जो है वो आयतों की तरफ ऐसा प्यारा इशारा, लअन जहन्नम था वादाए अजली, जो ना मुनकिरों का अबस बदअकीदा होना था। मैंने जब इस शेर की तशरीह पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि जो जहन्नम भरने का और जिस तरह जहन्नम को ईंधन दिया जाएगा, और ये मुनकिर जो है इसलिए बदअकीदा हुए कि जहन्नम को भी तो किसी ने भरना है ना। तो कमाल वाकई ये आपकी, हम तो देखें शायरी तक महदूद थे, आज हम आपने हमारे जहन के दरीचे खोले। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आई एम एंजॉयिंग वेरी वेल। यकीन करें अगर इस सिलसिले को गौर से आप देख रहे होंगे तो आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, आप भी समझ रहे होंगे कि क्या शख्सियतें आला हज़रत। और कुरान का हम यकीनन आज के दौर में इंसाइक्लोपीडिया कह लें, कुरान सॉफ्टवेयर कह लें, एप्लीकेशन का दौर है, बड़ा आसान है किसी चीज को सर्च करना। लेकिन 100 साल पहले, बल्कि 150 साल पहले, 100 साल तो उर्स को हो गए, ऑलमोस्ट 68 साल आपकी हयात तैयबा है। तो अगर हम आला हज़रत की ये महारत हम समझते चले 30-35 साल की उम्र में उरूज पर जाकर पहुंची होगी, तो हम बात कर रहे हैं आज से 130-35 साल पुरानी। और क्या उलूम के दरिया थे हुजूर। कंजुल ईमान शरीफ से कौन वाकिफ नहीं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जरूर कहूंगा कि लिखा आला हजरत ने, लेकिन उसकी तरवीज, उसकी इशात, उसको और दुनिया भर में पहुंचाने का काम आशिक आला हजरत अमीर अहले सुन्नत के जरिए जो हुआ, ये भी दावत इस्लामी का खासा है। लेकिन शायद हम अवाम कंजुल ईमान को इस मोहब्बत से तो पढ़ते हैं कि आशिक माह रिसालत के कलम से लिखा गया है, इसकी खूबियां क्या हैं, आइए कुछ मुफ्ती साहब से मुख्तसर समझते हैं। तर्जुमा कंजुल ईमान कुरान करीम फुकान अहमीद के तर्जुमे का नाम है। सही। अच्छा, कंजुल ईमान के महासिन, खूबियों, इम्तियाजात पर गुफ्तगू अपनी जगह पर, आज तक किसी तर्जुमे का नाम मशहूर नहीं हो सका। सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। नाम लोगों ने रखे होंगे, लेकिन वो होता ना कि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है तो उसकी जो उल्फत है वो लोगों को दिल में डाल देता है। तो ये तर्जुमा एक ऐसा तर्जुमा है कि जो अपने नाम से मारूफ है। माशाल्लाह, कंजुल ईमान के नाम से इदारे बन रहे हैं, मसाजिद बन रही है माशाल्लाह, दावत इस्लामी की कई मसाजिद माशाल्लाह कंजुल ईमान के नाम से। मैं पहले कंजुल ईमान का माना समझना चाहता हूँ। कंजुल ईमान का मतलब क्या है? कंज कहते हैं खजाने को। ठीक है। ईमान की तरफ जब इजाफत हुई तो ईमान का खजाना। वाह वाह। यानी वो तर्जुमा जो ईमान का खजाना है। एक सवाल जहन में आएगा कि कोई भी तर्जुमा करे, जब कुरान का तर्जुमा करेगा तो ईमान का खजाना क्यों नहीं होगा? ठीक है। ये सवाल अपनी जगह पर है। इसका जवाब ये है, कुछ तर्जुमा करने वालों ने ऐसा तर्जुमा भी किया है कि जिससे ईमान की बू नहीं आती। अल्लाह, ईमान की खुशबू नहीं मिलती। अल्लाह अल्लाह। मिसाल के तौर पर एक आयत मुबारका मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वक़द मकर लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मक्रु जमीआ। इसका जो आला ने तर्जुमा फरमाया वो ये है, और इनसे पहले लोग फरेब कर चुके, दगा दे चुके, धोखा दे चुके। एक लफ्ज़ है, वही लफ्ज़ कुफ़ार के लिए इस्तेमाल हुआ, वही लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ। सही। आम तर्जुमा निगारों ने इस मौके पर वो चूक की कि वो दोनों जगहों पर एक ही तर्जुमा कर गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आला हज़रत कुफ़ार के लिए जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो फरमाते हैं तो लोग फरेब कर चुके। फरेब को माना धोखा होता है। ठीक है। अल्लाह ताला धोखे से पाक है, फरेब से पाक है, झूठ से पाक है। किसी भी ऐब की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं हो सकती। आला हज़रत जो अल्लाह ताला के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अब उस मकाम पर जब पहुंचे तो फरमाया तो सारी खुफिया तदबीरों का मालिक तो अल्लाह ताला है। वाह वाह वाह। सूरह रात की आयत नंबर 42 है। दीगर तराजुम अगर देखे जाएं तो वहाँ यही होगा कि उन्होंने मकर किया, अल्लाह ने मकर किया, उन्होंने धोखा दिया, अल्लाह ताला ने धोखा दिया। यानी वो उस तकदीस को सामने न रख सके मुतरजिमीन, अदब का फुकदान रहा। एक और आयत मुबारका, ववजदक दाल्लन फहदा। आम तर्जुमा निगारों ने शान रिसालत का यहाँ ख्याल नहीं रखा। अच्छा। लफ्ज़ दाल जो है उसके न जाने कितने माने हैं। दाल गुमराह को भी कहते हैं, भटके हुए भी कहते हैं। मुदिल का लफ्ज़ आम इस्तेमाल होता है कि जिसने कोई नया तरीका इजाद किया तो वो गुमराह करने वाला है, गुमराहगर है। ठीक है। तो आम मुतरजिमीन लफ्ज़ी तर्जुमा करके आगे चले गए, और ये नहीं मालूम किसके लिए लिखा है। और फिर लफ्ज़ी तर्जुमा भी तो जब कहेंगे ना कि एक लफ्ज़ कितने माना है,
ہر جگہ اس کا الگ استعمال موجود ہے. اب جب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اس جگہ پر ترجمہ کرتے ہیں اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. اور یہ لفظ اسی معنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بھی بیان ہوا ہے. اچھا ایسا نہیں صرف اعلیٰ حضرت کی اختراع ہے، اعلیٰ حضرت کی اختراع ایسا نہیں ہے. اچھا ہمارے بہت سارے علماء نے محاسن کنز ایمان پر کتابیں لکھی ہیں. بہت مشہور کتاب ہے، حضرت قبلہ عبدالرزاق پوتراڑی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے، پڑھنے جیسی ہے. مطلب صدیق ہزاروی صاحب، عبدالحکیم شاہجہاں پوری صاحب، بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. بلکہ ایک تو کراچی یونیورسٹی سے پوری پی ایچ ڈی ہوئی ہے کہ تراجم قرآن کا تقابل کنز ایمان کا انعام ہے. تو مقالہ نگار نے کنز ایمان اور دیگر تراجم کو سامنے رکھتے ہوئے کنز ایمان کی افادیت، اہمیت اور وقت پر پی ایچ ڈی کی ہے. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک قرآن فہمی ایک نعرہ آج کل ہے، بھئی قرآن سمجھیے. بالکل ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ہفتے میں کوئی 2 کلاسیں ہوتی ہیں، تھوڑے بہت عربی سکھاتے ہیں، چلو عربی زیادہ سیکھ لیں. ایک درس نظامی کا فارغ و تحصیل 8 سال عربی میں کتابیں پڑھتا ہے، لیکن وہ عربی کا ماہر نہیں بن جاتا. عربی کا ماہر بننا اور ہے اور قرآن کی عربی کا ماہر بننا اور ہے. اللہ اکبر. جو عربی آ جائے وہ ہر بندہ قرآن سمجھ لے ضروری نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ کسی کو اردو آ گئی اور فزکس میں اردو کی کتاب ہے، کیا وہ فزکس سمجھ لے گا؟ اللہ، بالکل صحیح مثال دی آپ نے. تو یہی وجہ ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جتنے عربی بولنے والے ہیں سارے قرآن کے ماہر ہیں، جو عرب لوگ ہیں. وہ لوگ عربوں سے ملے نہیں ہیں. صحیح. یہاں تک کہ ایک عربی مصری عربی تھے، میں نے ان سے کہا قصیدہ پڑھتا تو ذرا پڑھ کے سناؤ. کہنے لگے مجھے آتا نہیں ہے، لکھ کے دے دیں. میں نے لکھ کے دیا اور پڑھنا نہیں آ رہا تھا. اللہ، ایسے کئی اردو بولنے والے ہیں جو اردو پڑھ نہیں سکتے ہمارے یہاں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو قرآن کی عربی ہے یہ پوری ایک فیلڈ ہے، اور اس قرآن کی عربی پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں. اللہ اللہ. ایک کتاب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی جس کا موضوع ہی ہے کہ قرآن کے الفاظ، کون سا لفظ قرآن میں کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے. اللہ اکبر. میں کہنا یہاں یہ چاہ رہا ہوں کہ عام مترجمین سے غلطی کہاں ہوئی. انہوں نے تفسیر میں کوئی خدمات انجام نہیں دی. علوم تفسیر میں مہارت ان کی تھی نہیں. لفظی ترجمہ کیا اور چھاپ دیا، مراد کے مطابق ترجمہ نہیں ہوا ہے تو خطا ہوئی ہے. کلام اللہ کا ترجمہ ہے نا یہ. کلام اللہ کا ترجمہ ہے. قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا عربی مادہ بنتا دعا یدعو، یدعون من دون اللہ. بڑا مشہور استدلال ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو. یہ میرے پاس کسی اور کی کتاب نہیں ہے، علامہ ابن جوزی رحمہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے نزہۃ الاعین النواظر فی علم وجوہ والنظائر. 2 الفاظ کا انتخاب کیا میں نے. ایک لفظ دعا، دعا یدعو، یدعونا اسی سے بنا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں 8 معنی میں آیا ہے. ایک جگہ ایک معنی ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا. دوسری جگہ دوسرا ہوگا، پہلے والا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں پہلا معنی ہے دعا. دعا کہتے ہیں طلب الادنا من الاعلی. ادنا جب اعلیٰ سے مانگے دعا کہلاتا ہے. لفظ ترجمہ ہے. فرماتے ہیں دوسرا یہ لفظ، پھر وہ آیت بیان کی کہ کس جگہ یہ اس معنی میں آیا ہے. فرماتے ہیں دوسرا یہ عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ آیت بیان کرتے ہیں. تیسرا یہی لفظ ندا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، پکارنے کے معنی میں. مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ ندا ہوتی ہے نا، حی علی الصلاۃ، بلایا جاتا ہے، آؤ نماز کی طرف. اگر ندا کرنا عبادت ہوتی تو ہر مؤذن مشرک ہو جاتا. تو ان معنی کا فرق نہ رکھ کے جب ترجمہ کیا گیا تو اس لفظ کا ترجمہ ہر جگہ ہی عبادت کیا گیا کہ تم تو پکارتے ہو جی، تم تو عبادت کرتے ہو. بھائی عبادت کرنا ایک جگہ ترجمہ ہے، دوسری جگہ ندا ترجمہ ہے. علامہ جوزی فرماتے ہیں تیسرا یہ لفظ ندا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. چوتھا یہ لفظ استعانت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ آیات بیان کرتے ہیں. پانچواں یہ لفظ سوال کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ہر مفتی مشرک ہو جائے پھر تو لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں، لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں اور وہ ان کی تائید کر رہے ہیں، ہاں بھی ٹھیک ہو، سوال آپ کا بڑا اچھا ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں چھٹا معنی استفہام، کچھ سمجھنے کے بارے میں استعمال ہوا ہے. اور ساتواں معنی عذاب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک لفظ کے اتنے سارے معنی، صرف اتنے معنی نہیں، موضوع یہ نہیں قرآن میں اتنی جگہ استعمال ہوا. یہ لفظ قرآن میں 7 مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. جو معنی ایک جگہ بنتا ہے وہ دوسری جگہ نہیں کر سکتے. صحیح.
وہ مراد کے خلاف ہوتا ہے. ترجمہ کرنے کے لیے کتنی گہری نظر ان تمام چیزوں پہ ہونی ضروری ہے. کتنی گہری نظر ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یہ عام بندہ قلم اٹھائے اور کہے مجھے عربی آ گئی ہے میں بھی ترجمہ قرآن کر دوں، میں سمجھتا ہوں یہ ان تمام لوگوں کے لیے جواب ہے جو سمجھتے ہیں جناب عربی تو ہمیں بھی آتی ہے، تھوڑی گرامر ہم پڑھ کے خود ہی قرآن سمجھ لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے ترجمہ قرآن کی. تو یہ آج بہت ساری باتیں سیکھنے کو. لفظ فضل، ٹھیک ہے، فضل اللہ، اور لفظ فضل قرآن پاک میں بکثرت استعمال ہوا ہے. صحیح. علامہ جوزی لکھتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن پاک میں 8 مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک معنی ہے انعام کے معنی میں، انعام بالاسلام. اچھا، جیسے قل ان الفضل بید اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے اللہ کا فضل بھی ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام دیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا الانعام بالنبوہ، ٹھیک ہے، نبوت کی صورت میں انعام دینا. سبحان اللہ. اب بتائیے یہ لفظ ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا. ایک جیسا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. تیسرا رزق کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور پھر اس کی آیت بھی بتاتے ہیں. جی ہاں، اللہ اکبر. وابتغوا من فضل اللہ، سفر کرو، نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو. رزق کے معنی میں استعمال ہوا ہے. چوتھا الرزق فی الجنہ، جنت میں جو رزق ملے گا اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اللہ اللہ. پانچواں خود جنت کے لیے استعمال ہوا ہے. چھٹا المنہ والنعمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ساتواں حلف کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اللہ قسم. اللہ اکبر. کتنے مختلف معنی ہیں. آٹھواں تجاوز کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک لفظ ہے، ایک لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ پر الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے. تو قرآن کی جو عربی ہے یہ عربی عام عربی نہیں ہے. واہ واہ. اس عربی کو سیکھنے کے لیے علوم کی ضرورت ہوتی ہے. علم لغت، گرامر، بلاغت، جغرافیہ، تاریخ، احادیث. گہری نظر درکار ہے. جیسے پچھلا سلسلہ جو میں نے کیا ہے احکام قرآن کا، عدت کا بیان ہوا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں یہ بیان ہوا کہ جو موت کی عدت ہے بیوہ کے لیے وہ ہے 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 میں اس بات کا بیان ہوا کہ موت کی عدت 1 سال ہے. دو الگ الگ جگہوں پہ آیت ہے اور ایک ہی مسئلے کے متعلق حکم ہے. اب جس کے سامنے احادیث نہیں ہوں گی وہ خود بھی کنفیوز ہوگا اور بھی کرے گا، کیا بیان کرے گا. صحیح. تو اصل میں جو 240 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی یہ منسوخ ہے. صحیح. پہلے یہ حکم ہوا کرتا تھا، احادیث سے ہمیں پتہ چلا. صحیح. اور جو 234 نمبر آیت ہے اس پر عمل ہے. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہوا نا جو کہتے ہیں قرآن ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے. اچھا، پھر دوسری بات کہ جو موت کی عدت کا حکم بیان ہوا کہ 4 مہینے 10 دن ہے، یہ حکم پورا بیان نہیں ہوا یہاں پر. اگر وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا وہ حاملہ ہو وضع حمل تک، اس کی عدت کا بیان ہوا ہے سورہ طلاق میں جا کے. تو یوں قرآن سمجھنے کے لیے احاطہ، استحضار، علوم، علماء نے 20 سے 25 علوم بیان کیے ہیں جو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عوام کو اب جب کنز الایمان مل گیا یا اس کے تحت اگر بڑے علماء نے کچھ ہمیں لکھ کر دے دیا تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اسی کا فیضان لینا بے حد ضروری ہے. بے حد ضروری ہے. اپنی طرف سے جو ہے وہ اب اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو ہمیں اس بات کا اطمینان ہوتا ہے کہ کسی عام عالم کا ترجمہ نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات. ایک امام کا ترجمہ ہے، اپنے دور کے سب سے بڑے عالم کہ جنہوں نے تفسیر پر کام کیا، جنہوں نے قرآن کے مختلف علوم پر کتابیں لکھی. آپ اعلیٰ حضرت کے ہم اثر اور جنہوں نے اردو ترجمے کیے ہیں انہوں نے قرآن پر کیا خدمات انجام دی ہیں، کون سی کتابیں لکھی ہیں، ذرا چیک کریں، بہت کم ملیں گی. صحیح. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہم مطمئن ہیں صحیح کہ اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ تحقیق کے مطابق بیان کیا گیا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر آیت کی ایک مراد ہوتی ہے، اس مراد کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ مراد سینہ بسینہ بیان ہو رہی ہے. یعنی جو ائمہ تفاسیر ہیں جنہوں نے صحابہ سے تفسیر سیکھی، واہ، انہوں نے آیات کے متعلق اقوال بیان فرمائے. جیسے امام مجاہد ہو گئے، اسی طریقے سے اور بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں جو صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں. پھر وہ ان کی جو روایات ہیں وہ مفسرین نے آگے چلائیں اور ان کے تحت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراجع کیا رہے تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو 50 سے زیادہ کتابیں بیان کی گئی ہیں کہ جو امام اہل سنت کے سامنے رہی ہیں. واہ. تفاسیر کی وہ کتابیں جو امام اہل سنت ان کا حوالہ کوڈ کیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کم از کم یہ سامنے رہی ہیں. اللہ. ورنہ تو سارے مراجع آپ کے سامنے رہے. تو
ان मराजियों को आपने सामने रखा है और वो जो इल्म सीना मुस्तफ़ा से सहाबाए कराम, ताबईन और फिर अहले तफसीर तक पहुंचा, आपके वो सामने होती हैं माशाअल्लाह। जब हम तर्जुमा कंज़ुल ईमान को देखते हैं और फिर जलालैन को देखते हैं। वाह, जलालैन क्या है? तफसीर जलालैन। जलालैन असल में तफसीर नहीं है, अच्छा, अरबी टू अरबी तर्जुमा है। अल्लामा स्यूती और उनके साथ 15 पारे और इसी नाम से दूसरे बुजुर्ग थे, अल्लामा जलालुद्दीन महली, तस्निया का सीगा जलालैन, इसलिए दो जलाल, इसलिए इसको जलालैन कहा गया है। वो क्या कहते हैं कि लफ्ज जिक्र करेंगे फिर उसका बताएंगे सीगा है, ये ज़मीर फलां की तरफ लौट रही है, ये इसका माना है। तो वो गोया के एक तरह से अरबी टू अरबी तर्जुमा है। जैसे हम अरबी से उर्दू तर्जुमा, कुरान से उर्दू तर्जुमा करते हैं, कुरान पाक का अरबी तर्जुमा है। अरबी तर्जुमा है। ठीक है, सहल जब किया। कंज़ुल ईमान को देखते हैं और जलालैन को देखते हैं कोई फर्क ही नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर और मुफस्सिरीन की तरफ जाते हैं। अब मैं अहकाम कुरान से सिलसिला करते हुए लगभग 2 दर्जन तफसीर पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं ये देखता हूँ कि एक आयत है, उसकी मुराद, उस पर अक़वाल, अल्लामा कुर्तुबी के कलाम को तो पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। वो एक आयत पर 20 से कम में तो रुकता ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं फी 25 निकात, अल्लाह अल्लाह। 25 निकात इस आयत के तहत, 20 निकात हैं, 50 निकात हैं, 100 निकात हैं। अल्लाह अल्लाह। इतनी डीप में जाकर गुफ्तगू करते हैं। तो वहाँ क्या निकात बयान होते हैं? शान नुज़ूल, मानी मफ़हूम, बलागत। तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा का जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सारी चीज़ें अल्लाह तर्जुमे में जो इन्होंने बयान की हैं उसकी मुराद उसको सामने रख के तर्जुमा लिखा गया है। महज अरबी जबान को सामने रख के नहीं लिखा गया है। शान नुज़ूल भी पेश नज़र, लुगत भी पेश नज़र, जो कुरान के जो वजूह और नज़ायर हैं, मिलते जुलते अल्फाजों का हर जगह अलग तर्जुमा है, वो भी पेश नज़र। तो जो मुफस्सिरीन की तहकीक है वही आला हज़रत की तहकीक है। दीगर तर्जुमे इस चीज़ से खाली है, कई नकाइस हैं। फिर एक और बड़ी उम्दा बात जी, मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि शान उलूहियत का ख्याल रखा गया, शान रिसालत का ख्याल रखा गया, अदब के तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखा गया। एक है आला हज़रत का ज़ौक़ लताफ़त। आला हज़रत कोई खुश्क आदमी का नाम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। वो ज़ौक़ है। अभी मैं रोज़ बैसे जिक्र कर रहा था कि फ़ैज़ान आला हज़रत में मैं क्या मौज़ू लूँ। मैंने कहा मेरा दिल ही चाहता है कि मैं शायरी पर बात करूँ। वाह। और जो आला हज़रत के तख़य्युलात और जो आला हज़रत ने चीज़ें बयान की हैं वो कुर्बान जाइए। शान रिसालत को जिस जिस पहलू से बयान फरमाया। कुरान पाक को अगर देखा जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तर्जुमे को देख लें आप। बड़ी प्यारी बात। अगर आला हज़रत ये तर्जुमा करते शुरू अल्लाह के नाम से तब भी तर्जुमा सही रहता। ठीक है, और बहुत ने किया भी है, कोई गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन आपका एक ज़ौक़ था। क्या बात है कि जब अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं तो तर्जुमा में भी लफ्ज़ अल्लाह आ रहा है। तर्जुमा भी फिर ये किया कि अल्लाह के नाम से शुरू। वाह वाह वाह। ये नहीं किया शुरू अल्लाह के नाम से। मतलब अगर ये तर्जुमा भी होता तो गलत नहीं होता। लेकिन आपका ज़ौक़ देखिए, क्या बारीक बात है, क्या बारीक बात कि लफ्ज़ यानी हमारी ज़बान पर जब लफ्ज़ आए सबसे पहले अल्लाह का लफ्ज़। क्या बात है, क्या बात। तो एक मतलब कि ज़ौक़ है उस तर्जुमे के अंदर। और फिर उस तर्जुमे के महासिन को अगर हम देखें तो एक हदफ रहा, एक अरसे तक हदफ रहा कंज़ुल ईमान का तर्जुमा कि जनाब इस तर्जुमे में तो ये कर दिया गया है और ये कर दिया गया है। तनकीद होती रही। जैसा कि मैंने कहा, एक साहब ने लिख दिया कि आला हज़रत जो है वो हदीस पे काम ही नहीं किया, उनका तो काम ही नहीं है। ख़यानत की इतनी आला मिसालें हैं कि कई सिलसिले हो सकते हैं। आला तो नहीं कहेंगे उसको, बड़ी बुरी मिसालें हैं। मैं वर्ड कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी मिसालें हैं। सही। अब जैसे आला ने कैफुल फकील फाहिम रिसाला लिखा, 1900 तकरीबन 10 पारा में लिखा। इस रिसाले का मौजू था, जो नोट है वो करेंसी है, गुड्स नहीं है। ठीक है। एक पीएचडी हुई कांच यूनिवर्सिटी से। पीएचडी करने वाले का मौजू ही करेंसी था। अब वो अगर ये लिख देता कि 1910 में या 12 में एक साहब थे, इनका नाम था इमाम अहमद रजा, वो सबसे पहले आदमी हैं जिन्होंने साबित किया था रिसाला लिखकर कि आला हजरत ने ये साबित किया कि नोट करेंसी है।
تو सहरा बन जाता आला हज़रत के सर। उसने झूठ क्या बोला कि वो किफ़ल फ़कील फ़ाहिम में ये लिखा है, उसका मफ़हूम ये है कि करेंसी नहीं है, नोट गुड्स है। अच्छा, पूरा रिसाला जिस मकसद के लिए लिखा गया उसका मुतज़ाद बयान कर रहे हैं। या तो पढ़ा ही नहीं होगा, उनको पढ़ने ही नहीं आता होगा। नहीं, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, इनाद है, अल्लाह डिग्रेड करना है। तो कहते हैं कि इस तरह की जो है वो हवाएं तो चलती रहती हैं। क्या बात है, ठीक है। मगर कंजुल ईमान दुनिया भर में मकबूल होता ही चला जा रहा है। अमारात की गवर्नमेंट ने कंजुल ईमान को ऑफिशियली अप्रूव किया, ऑफिशियल किया। अजहर, जामियातुल अजहर दुनिया का, यानी वो कहते हैं ना कि कुरान नाजिल हुआ अरब में है, पढ़ा मिस्रियों ने, अजहर मिस्र में है जी। अजहर यूनिवर्सिटी ने जो है उसको मतलब कि उसको सनद जारी की उसके लिए, कंजुल ईमान के लिए। तो कंजुल ईमान की अपनी हैसियत है। हवाएं चलाई गई, इसलिए चलाई गई कि हमारे ऐब छुपे रह जाएं। क्या बात है। मदनी चैनल के नाजरीन, वाकई मौजू इतना शानदार है और इतनी प्यारी प्यारी बातें आज आला हज़रत की खिदमत कुरान के हवाले से मिल रही हैं। मैं यहाँ ये ज़रूर चाहूँगा, हम तो कमज़ोर से लोग हैं और हमें कम से कम इतनी सारी बातें सुनने के बाद ये तो शौक़ पैदा हो कि रब के कलाम में क्या कुछ मौजूद है, जिस पर इतने बड़े बड़े उलमा ने काम किया और आज उनकी काविशों पर हम जिक्र कर रहे हैं। तो तिलावत कुरान का शौक़ होना चाहिए, तर्जुमा कंजुल ईमान पढ़ते रहें। और माशाअल्लाह अब तो बड़ी आसान उर्दू में तफसीर कुरान मकतबतुल मदीना ने अता फरमा दी है, तफसीर सिरातुल जिनान, वो पढ़िए तो ईमान ताज़ा हो जाता है। आखिरी बात मुफ्ती साहब, बातें तो वाकई बहुत सारी हैं। ये कंजुल ईमान शरीफ जिस तरह बता रहे हैं कि इतनी बारीकियां हैं, उस पर पीएचडी हो रही है, पीएचडी हो चुकी है, ये आला हज़रत ने किस तरह लिखा, कितने लोगों को साथ मिलाकर, क्या पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया, बहुत सारी तफासीर देखकर लिखा गया, किस तरीके से लिखा गया, ये इस बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, जिसने इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु को पढ़ा नहीं है वो तो शायद इस पस मंज़र का मजाक उड़ाए। जिसने हैरानकुन बात करने जा रहे हैं आप जी, जिसने पढ़ा है आला हज़रत को, अल्लाह, जो आला हज़रत को जानता है, मिसाल के तौर पर कोई साइंसी तहकीक हो, उस साइंसी तहकीक की जो कदर है साइंसदान ही कर सकता है, कोई और नहीं कर बिल्कुल सकता। सही फरमाया। आला हज़रत अलैहिर्रहमा की जो हम किताबें पढ़ते हैं, जैसे फिक़्ह को आप ले लें तो अल्लामा शामी का लक़ब है ख़ातमुल मुहक्किकीन, कि ये मुहक्किकीन पर मोहर हैं, उनका निचोड़ है, इनके बाद तो कोई मुहक्किक ऐसा लगता होगा ही नहीं। लेकिन फिर जब आला हज़रत को पढ़ते हैं जो अल्लामा शामी अलैहिर्रहमा पर कलाम फरमा रहे होते हैं, क्या बात। आज ही मैं एक मौजू का मुताला कर रहा था एक फतवे के सिलसिले में, मुक्तदी इमाम की मुताबत किन किन अहवाल में करेगा। तो जद्दुल मुमताज़ में आला लिखते हैं कि अल्लामा शामी ने इस मसले की इतनी सूरतें बयान की, लेकिन फ़कीर इतनी सूरतें बयान कर रहा है जो उन्होंने भी बयान नहीं की। यानी आला हज़रत अच्छा, इल्म के ज़राए क्या हैं, हमें ये सामने रखना होगा, जब वो बात समझ में आएगी। इल्म के ज़राए हैं नूर और हिदायत। अल्लाह ताला चाहे जिसके सीने में नूर रोशन फरमाए। क्या बात है, क्या बात। हर एक के दिल में ये नूर रोशन नहीं होता, खास फज़ल इलाही, खास फज़ल इलाही। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला जब अपने दीन की को तक़वियत बख्शता है तो कुछ अफराद को मुंतखब फरमाता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला सदी के इख्तिताम पर कुछ ऐसे लोगों को भेजता है जो दीन की तजदीद करते हैं। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सियासत्ता में शामिल है। तो जब अल्लाह ताला ऐसे अफराद का इंतखाब करता है तो उनके कमालात आम लोगों जैसे नहीं होते। आला हज़रत ने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, 100 से ज़्यादा उलूम पर महारत। हम अगर वो एक इल्म सीखने जाएं तो साल भी कम हो, तो 100 साल तो हमें वैसे चाहिए वो इल्म सीखने के लिए। महारत होना और है, महारत होना और है, महारत होना और है। सीखने के बाद फिर अगला मरला क्या होता है, उसमें इश्तिगाल, उसमें मसरूफ रहना, फिर उसके उक़दे खुलते हैं और फिर बंदा आगे बढ़ता है तो 500 साल चाहिए। क्या बात है। लेकिन वो 68 साल की उम्र में 1000 किताबें, इसके अलावा 1000 किताबें लिख दी, 33 जिल्दों का फतवा वर्जिया लिख दिया। तो ये सब कुछ हमें ये बताता है कि वो एक आम आदमी नहीं थे। फैज़ान मुस्तफ़ा से उनका सीना मुअज़्ज़म था, अल्लाह ताला का खुसूसी फजल था। अब सारा आपने वो कहते हैं ना पस मंजर बयान कर रहे हैं आप उनकी स्पेशलिटी का। कंजुल ईमान शरीफ कैसे लिखा? एक बात और जी जरूर। एक किताब है तनकीहुल फतावा अल-हम्दिया, अल्लामा शामी अलैहिर्रहमा ने इस एक हाशिया लिखा है, उसका नाम ये है
आला हज़रत के पास ये किताब नहीं थी। 2 जिल्दों में किताब शाया हुई है और ये आम किताब नहीं है। सही। इसके अंदर इंतहाई पेचीदा सवालात हैं और उनके जवाबात हैं। अब मेरा उड़ना बिछोना इल्म फ़िक़्ह है, मशगूलियत रहती है, लेकिन मुश्किल जब सवाल आता है तो मुझे भी सवाल समझना पड़ता है, सवाल क्या है। और जब कोई माहिर आदमी जवाब लिखता है तो उसका जवाब भी समझना पड़ता है, जवाब क्या है। तो एक सवाल और जवाब को समझना ही वक्त तलब काम होता है, और वो पूरी किताब ही इस तरह के मुश्किल तरीन सवालों जवाब पर मुश्तमिल थी। ये किताब आपके पास नहीं थी। मुहद्दिस सुरती रहमतुल्लाह तआला के पास एक मरतबा आपका जाना हुआ या किसी मौके मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे पास ये किताब है। किताब ली, सुबह वापस कर दी। पूछा गया कि हुजूर ये किताब का इंतजाम कर दे कहीं से, कहा कि नहीं, पढ़ ली है मैंने, एक रात में पढ़ ली। रात में पढ़ ली। अल्लाह अकबर। यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो हैं, 4 लाख आपको हदीस याद थी, आज 400 हदीस याद करना मुश्किल है। सही। तो हम इस चीज को सामने रखें कि हम मुताला करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जिनके सीने में महफूज हो जाता है। अल्लाह। खुद इस किताब के बारे में महाराज ने कहा ना कि अब इसके ये किताब मेरे जहन में महफूज रहेगी कई सालों तक। तो आला हज़रत ने यकीनी तौर पर मुताला किया, मफ़हूम, इबारात, मज़ामीन सब आपने पढ़ी, लेकिन जब तर्जुमा लिखवाने का मामला आया तो फिर ऐसा नहीं था कि भी एक किताब ले रहे हैं और देख देख के करवा रहे हैं, फिर बस ज़बानी मामला होता था। तिलावत होती थी आपके सामने, और तिलावत होती थी। सदुल शरिया, बदुल तरीका, मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको एक क्रेडिट जाता है कि वो मुहर्रिक बने। आला हज़रत को बहुत उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप तर्जुमा लिखें। तर्जुमा लिखने के लिए वो इमला करते जाते, इमाम लिखवाते जाते, और यूँ बड़े मुख्तसर वक्त में तर्जुमा मुकम्मल हुआ। क्या बात है। सदरुल शरिया खुद फरमाते हैं कि जब आला हज़रत तर्जुमा करवा देते, मैं घर जाकर तफासिर से मिला था। जो बात मुफ्ती साहब ने कही तो मैं हैरान रह जाता कि कई तफासिर का निचोड़ आला हज़रत ने गोया फिल बदी अता फरमाया। बहुत शानदार बातें हुई आज के सिलसिले की बरकत से। मैं ज़रूर चाहूँगा, मैं भी नियत करूँ और आप भी नियत करें कि खूब तिलावत कुरान मजीद करें और कंजुल ईमान शरीफ का फैज़ान हासिल करें। अमीर अहले सुन्नत एक बड़ी प्यारी तरगीब देते हैं कि हर घर में कंजुल ईमान शरीफ होना चाहिए। तो यकीनन ये आशिक रसूल के कलम से लिखा गया तर्जुमा कुरान है। तो आज माशाअल्लाह आला हज़रत और खिदमत कुरान पर शानदार मदनी फूल मिले। इंशाअल्लाह इतवार वाले दिन भी मुफ्ती साहब का एक सिलसिला होता है, और याद रहे कि 4 नवंबर इतवार जो है वो उस दिन एक ख़ास सिलसिला मुफ्ती साहब का हम देखेंगे, और इंशाअल्लाह मेरी भी हाज़िरी होगी। और उस सिलसिले का नाम भी बड़ा प्यारा है, क्योंकि मुफ्ती साहब हर इतवार को अहकाम में तिजारत सिलसिला करते हैं। हम इंशाअल्लाह आने वाली इतवार परसों जो इंशाअल्लाह आप 4 नवंबर को सिलसिला देखेंगे, उसका नाम होगा आला हज़रत और मसाइल तिजारत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राज़ी रज़ा से साहिबे कुरान है आज भी।